Once again, welcome to Assistant Professor in Nursing Trends, Strategies, and Interview Insights. So this is one of the brand new section which we have planned for you all for a successful in your assistant nursing process examination, upcoming exam. So this is organized by the Nursing Acharya Board of Directors and Nursing Wing. Good evening, everyone. Welcome. A warm, very welcome to all assistant professor in nursing aspirants, nursing educators, and colleagues joining us today. We are delighted to have such an enthusiastic academic audience with us for this important and highly relevant section. Today's session, we'll be focusing on three critical pillars that determine the success in the assistant professor in nursing examination. Changing trends in assistant professor nursing examination, effective preparedness strategies aligned with current patterns, interview and final selection process insights. This academic interaction is organized under the guidance of Nursing Acharya with the support of Board of Directors and Nursing Wing, with a vision to provide structured, ethical, exam-oriented mentorship to all nursing aspirants. At this moment, it is my honor to introduce our first distinguished guest, Professor Nirmala L. Like ma'am will be joining shortly. She is former Principal Government College of Nursing Trivandrum, Kottayam and Kozhikode, and ma'am as a senior nursing academician with a rich experience in teaching, mentoring, and academic guidance of 36 years of experience under DME Kerala, master trainer of HIV program in Kerala. Madam, we are truly privileged to have with us today. And it's my privilege to introduce Professor Ponnamma KM, former Principal Government College of Nursing, Kozhikode. Madam is a highly respected nursing educator and academic leader known for her expertise in conceptual teaching, research orientation, and faculty development. 31 years of experience as a faculty in Government College of Nursing under Directorate of Medical Education, 5 years of teaching experience in Regional Institute of Nursing Sultanate of Oman, and 2.5 years clinical experience in SITM and Government Medical College Trivandrum. Advisor to Union Public Service Commission, President of CCRNF, National External Assessor for the National Quality Assurance Standards, Lakshya, Muskan, and CLMC, and Assessor of Quality Assurance Standard CAS for the Kerala University of Health Sciences, and core team member of Lakshya and member of Quality Circle, IMCH Kozhikode, and member of Nutrition Society of India. Madam, we are honored by your presence today. A warm welcome to you, ma'am. Thank you, ma'am. For the timing, ma'am, can I invite one of the director here, like for the Nursing Acharya? So he'll be joining soon. So start with the introduction. Is that all right, ma'am? Can we start a bit? And we'll wait for Nirmala, ma'am. Don't waste time. Please start. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. So I proudly welcome Dr. Hamraz Amin, one of our directors of Nursing Acharya, to have a word with us for this section. Like today, we'll be looking how the assistant nursing process examination will be look like, how the exam will be, and how we will attend our interview section also, like how we have to be well prepared for that. Yes, sir. We can hear you. സോറി ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇവിടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡിലേ ആയത്. സോറി. ആദ്യം ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹംറാസ്. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയ കുറച്ച് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് PSC കോച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻസ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു 2000-ലധികം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള PSC കോച്ചിങ് കൊടുത്ത അക്കാഡമിയാണ് ഞങ്ങൾ. GP ഗൈഡ്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളും സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഫാക്കൽറ്റീസും കൂടി ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണ് നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ വെബിനാർ സെഷനാണ് എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ടീമിൽ ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സായ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ സർ, മാഡംസ് പൊന്നമ്മ മാഡം, നിർമ്മല മാഡത്തിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് തിയറി ക്ലാസ് അല്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും അവരുടെ വാല്യുബിൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൂടെ ഇന്ന് വന്നത്
ഇന്ന് കുറച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കിട്ടാനും അതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി കിട്ടാനാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അക്കാഡമി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളും നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഫാക്കൽറ്റീസും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റൂട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഡെപ്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡെപ്തിലായിട്ടുള്ള നോളജ് ആ ഒരു കോച്ചിങ്ങിൽ ആവശ്യമാണെന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പുറമെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിനിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻസും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ നോളജിനും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു അക്കാഡമിയിൽ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത്. മോർ ദാൻ തിയറി, കൂടുതലായിട്ട് MCQ ഡിസ്കഷൻസും ടെസ്റ്റ് സീരീസും ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് അക്കാഡമിയിലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സെയിം സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ആദ്യമേ ഈ സെഷനിൽ വന്ന് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറയാണ്. കൂടുതൽ നല്ല സ്പീക്കേഴ്സായ നമ്മുടെ പൊന്നമ്മ മാഡത്തിനും നിർമ്മല മാഡത്തിനും ക്ലാസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. We are like planning to go to the section. Is that all right, ma'am? Can we go to directly to the discussion part? Ponoma ma'am, Yeah. ma'am, are you okay? Okay, you can start. So it's more like not a theory section അല്ല ഇത്. മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ സെക്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ്. ദാറ്റ്സ് അവർ പ്രൈമറി എയിം ഫോർ ദ ഡേ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് രണ്ടുപേരും. നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം. വി ആർ വെരി honored to welcome you both to this section, ma'am, once again. So നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് we are going towards to the trends in assistant professor nursing examination. So the very first trend the very first one section, we are going for the trends in assistant professor nursing examination. So ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് we can just have a discussion on this section. So over to you, Professor Nirmala ma'am. First, would like to ask you about this course, this trends in the nursing field. എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് മാഡം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വി കാൻ predict the questions anyway, but still എന്തൊക്കെ ട്രെൻഡ്സിൽ വാട്ട് ഓൾ ചേഞ്ചസ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഓവർ ദ ടൈം മാം? സോ ഇതാണ് മാഡം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ മാം. ഓവർ ടു യു നിർമ്മല മാഡം. The question itself is more significant because when comparing with the previous time, nowadays questions are very much advanced ones. Adinagath sometimes most of the questions may mimic the same features, the same answer and all. അതിൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. അതിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി പ്യൂർലി റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രീവിയസ്ലി നമുക്ക് MCQസിൽ കുറെയൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം വളരെ ടൈറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും എഴുതിയ കുട്ടികൾക്ക് everybody felt very strong questions, or that means most of the questions may mimic the same pattern. അപ്പം ട്രെൻഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അഡ്വാൻസിങ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, മെഡിക്കൽ സയൻസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും തോറും നേച്ചർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വിൽ വേരി. അപ്പം ഡെപ്ത് ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റൂ. സോ ഹിയർ വാട്ട് യു നീഡ് ഈസ് വൈഡ് റീഡിങ് ഇൻ ഓൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ MCQ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. അതിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഏജൻസി ഫോർ ദ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ട്രെൻഡ്, to give the correct answers, you must have the depth of knowledge in each and every subject. We cannot demarcate any line to be read by the candidates. നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയയും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. When you go through the syllabus, you can see each and every part is also, even from starting from fundamentals of nursing, super speciality subjects are dealt. So depth of knowledge is there. Wide reading must be there. So any area they will include. Medical subject matram predict cheyan pattathilla. Any area they can include. So never select any area for reading purpose or learning purpose. Try to read from all subjects,
And moreover, you try to find out the correct option for that. That is very, very important. And not only that, when you read textbooks, the apt textbooks as well as the advanced ones you have to select. For example, community medicine. We know that K.E. Park is the textbook of social and preventive medicine for that particular area. If you are completely learning K.E. Park, definitely you will score better marks from social and preventive medicine, community medicine. We know that K.E. Park textbook is considered as the Bible of community medicine. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഏരിയ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കാതെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറി മാറി വന്നിരുന്നാലും യു ക്യാൻ ഗീവ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേർപ്പസ് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ നോട്ട്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് വിൽ ബി ദെയർ, പ്ലസ് some guides also you can follow. Moreover, advanced reading from each and every advanced books is very, very important. So trends are being changed from simple questions to very, very complex questions. Sometimes we may think that whether these questions are prepared for the nursing college faculty, for the assistant professor, or for the doctor's level. Some of the things we may think that these questions really may be needed for doctor's level, but you have to really think that it is a competitive test, and we are going to select the assistant professors. It's a gazetted post. Everybody has to understand that assistant professor is a starting point. Our post is a gazetted post under Directorate of Medical Education. Moreover, you are going to earn or get the UGC salary. That you have to remember always. So you for meeting the current trends, do wide reading. That is the thing I want to say from this area. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah, ma'am, we got it. Yes. Thank you so much, madam. Like over to Ponnamma, madam. Madam, like adding to this perspective, ma'am, what recent shift do you observe in the assistant professor nursing question patterns, particularly in the terms of concept-based, analytical, and application-oriented question, ma'am? Over to you, madam. Is the question Good clear, evening, madam? everyone. Good evening, Yes. madam. Am I audible? Yes, madam. Yes, ma'am. What I have observed is comparing the questions in 2018 and 2023. In 20 questions for the GK is being deleted. So the entire questions for the 100 marks are from the nursing subject. That is the one difference I have noticed. And the mark distribution from each specialty also varies. For example, medical surgical, in 2018 there were 16 questions, but in 2023 it was 20. In nursing foundation also in 22 there were 2 questions, but in 2023 there were 17 questions. Like that, the mark, the type of questions from each specialty varies. So as Nirmala has mentioned, you have to have a thorough knowledge about all the subjects. Then moreover, the difficulty level of the questions are also increasing. But what I observed is this is measuring only the rote memorization, what you are learning by rote memory, by learning, കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ എല്ലാ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷ പോലെ തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു ഹയർ ലെവൽ പൊസിഷൻ ആകുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലി ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം ഒരു സിനേറിയോസ് കൊടുത്ത് ആ സിനേറിയോസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറിയാലേ ശരിക്കുള്ളൊരു സ്കിൽ സെറ്റ്സോ കോമ്പിറ്റൻസിയോ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറയുമ്പം ഓരോ ടെസ്റ്റും നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള ഇവാലുവേഷന്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ എൻക്ലക്സ് ആറും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. എൻക്ലക്സ് ആറിന് ഇപ്പൊ റിവൈസ് ചെയ്തു, ന്യൂജൻ എൻക്ലക്സ് ആറിന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കേസ് സിനാരിയോസും മൾട്ടിപ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് കേസ് സിനാരിയോസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തു നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ഓൾ ദറ്റ് അപ്ലൈ, സാറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് അതിന് പറയാം, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ക്ലിനിക്കൽ തിങ്കിങ്, ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്, ക്ലിനിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതേപോലെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെന്നാണ് എനിക്കും അഭിപ്രായമുള്ളത്. തിയറി നോളജ് ജസ്റ്റ് മഗപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസേഷനേക്കാളും അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടില്ല. കേസ് സ്റ്റഡീസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കോംപ്ലക്സ് പേഷ്യന്റ് സിനാറിയോസ്, പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ഇന്റർവെൻഷൻ, വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ടു ബി ഗിവൺ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സിന് വേണ്ടത്. കുറെ ട്രെൻഡ് മാറുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. സ്പെഷ്യാലിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗിന്റെ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക്. അപ്പം മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഫുള്ളായി തറവായിരുന്നാലും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ന്യൂറോ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ, CVS 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ, GIT ആൻഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ്. അതിനകത്ത് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എൻഡോക്രിനോളജി 2, മസ്കുലോസ്കെലറ്റൽ 1, ഓങ്കോളജി 2, പോയ്സണിങ് 1, അങ്ങനെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ 22 എക്സാമിന് വന്നിരുന്നത്. പീഡിയാട്രിക്സ് 11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, OBG 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാതെ ഒരു സബ്ജക്ട് നോളജ് തറവായിട്ട് വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു മേജർ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, നിർമ്മല പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എപ്പിഡമിയോളജി, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പിന്നെ ഇപ്പൊ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റീസ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്, പ്രസന്റ് സ്കീംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്തും എല്ലാം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കീംസ്, ഇപ്പൊ കാരുണ്യ പോലെയുള്ള, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഈ 2018 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ 23 പരീക്ഷയിൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനും. നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് 2018 5 ആണെങ്കിൽ 2023 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ട്. അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഹയർ ലെവൽ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് റിസർച്ചിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. 2018 1 2023 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there is every chance of getting more number of questions for nursing education, nursing research and nursing management and administration. പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡെഫിനറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു മേ ഗെറ്റ്. ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇതിനകത്തുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബയോളജി ഒക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, വാക്സിൻ, ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും വരാം, മൈക്രോബയോളജിയിലും വരാം. അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റിൽ, നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അപ്പൊ അത് സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസം വരും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാനേജ്മെന്റിലായിരിക്കും, ചിലത് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനിലായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഒരു കവറേജ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പീഡിയാട്രിക്സിലാണ്, ജനറൽ പീഡിയാട്രിക്സിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. OBG 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്റിനേറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻട്രാനേറ്റൽ, അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഗൈനി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലും കഴിഞ്ഞിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഒക്കെ അത്രത്തോളം കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലി ഒരു കൺസേൺ ആണ്. അത്രയ്ക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ലീഗൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു എക്സാം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡിൽ നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്, നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച്, നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ളത്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പം OBGയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള 15 എന്നുള്ളത് 18 ഇപ്പം വന്നപ്പോൾ 10 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിലബസിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു വേരിയേഷൻ വരാം. പിന്നെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സിലബസിലല്ലാതെ നഴ്സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് PSCയുടെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അപ്പം എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. എല്ലാം നല്ല തറവായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിന് വേറെ പോംവഴി ഒന്നുമില്ല.
ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ റീസണിങ് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കോമ്പിറ്റൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് നല്ല തറവായിരിക്കണം, സിലബസ് നന്നായിട്ട് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിരിക്കണം, നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, സബ്ജക്ട് നോളജ് നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കുക. അതുപോലെ ഡെയിലി MCQs മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ക്യൂസസ് ഒക്കെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസം ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. അത്രയാണ് ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനത് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം വെച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. Thank you so much, madam. ജിതേഷ്? Yes, madam. അതുപോലെ വൺ മോർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് മെഡിസിൻ പ്ലസ് ഫാർമക്കോളജി, ഡയറ്ററ്റിക്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു വൈഡ് റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് മെഡിസിൻസ്, മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് പ്ലസ് ഫാർമക്കോളജി, ഡയറ്ററ്റിക്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ. അപ്പൊ ഫാർമക്കോളജി ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറിയണം. എനി ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയാം. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എനി ഏരിയ ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. ആസ് മിസസ് പൊന്നമ്മ സെഡ്, നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക്, ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ദേ മേ ബി ലുക്കിംഗ് ആ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ബേസിക്സ് ഒക്കെ മറന്നു പോവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിനിക്കൽ ഓറിയന്റഡ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. അപ്പൊ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാർഡിയോളജി, ന്യൂറോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ റിയലി ഫർഗെറ്റിംഗ് or not giving that much importance to the basic nursing or the fundamentals of nursing. Many questions can be asked from clinical point of view from fundamentals of nursing. So those things also they have to remember. Current concepts, current treatments, current investigation. For example, പണ്ട് നമ്മൾ പറയും CT, MRA is there, MRI is there, CT guided MRI is there. ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആർ അഡ്വാൻസിങ്. പെറ്റ്, സ്പെക്ട്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പല പല ഓഷൻസ് ചേരുന്ന ഒരു മഹാസമുദ്രമാണ്. കാർഡിയോളജി ഒരു ഓഷൻ, ന്യൂറോളജി ഒരു ഓഷൻ, നെഫ്രോളജി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സമുദ്രങ്ങൾ ചേരുന്ന ഒരു മഹാസമുദ്രമാണ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പം കാണുന്ന ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആ ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വൈഡ് റീഡിങ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓരോ ഏരിയയും പഠിക്കുന്ന പോലെ കാർഡിയോളജിക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് വെക്കുക, ന്യൂറോളജിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുക, പീഡിയാട്രിക്സിന് വേറെ ഒക്കെ. ഇതിലെല്ലാം സ്ട്രക്ചർ നോട്ടുകൾ എഴുതി at the end time of exam you can get time to go through only the structures only. അല്ലാതെ മൊത്തം കിടന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. വായിക്കുന്ന ചെറിയ നോട്ടുകളാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വെരി ക്വിക്ലി യു ക്യാൻ പാസ് ഓൺ ടു ദോസ് തിങ്സ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. റീസെന്റ് ട്രെൻഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ 2025 ജൂണില് ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് നഴ്സസ് നഴ്സിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ആ റോൾ ചേഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ചിലപ്പം പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ they may ask questions from the new definition and the new rules. അതും കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ നന്നാവും. നിങ്ങൾക്ക് ICNന്റെ 2025 റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കിയാൽ അത് കിട്ടും. ന്യൂ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നറിയില്ല. അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈവൻ വൈവയ്ക്ക് പോലും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അത് ഇന്ന് തന്നെ പോയി നോക്കിയിട്ട് ICNന്റെ 2025 ചേഞ്ചസ് നോക്കിയാൽ മതി, ട്രെൻഡ്സ് നോക്കിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് നഴ്സിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഹെൻഡേഴ്സന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതുതായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും
അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ഈവൻ റിട്ടൺ എക്സാം പാസ്സായാൽ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്നവർക്കും ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് എന്നാണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ട്രെൻഡ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നഴ്സിംഗിന്റെ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതൊരു നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്. രണ്ട് മാഡംസിന്റെ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതാണ് ശരിക്കും രണ്ട് മാഡംസിന്റെ അടുത്ത എക്സ്പേർട്സ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ. മാഡം പറഞ്ഞ ഓഷ്യൻസ് ആണ്, ലൈക്ക് മഹാസമുദ്രം പോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ്സും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയി മാറും എന്തായാലും. ലൈക്ക് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ്, ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സോറി യെസ് പ്ലീസ്. നമ്മുടെ മാഡംസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ട്രെൻഡ് ഞാനും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പണ്ടത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിലാണ് ഈയിടെയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും MCQ ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എല്ലാവരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക പറഞ്ഞത് ഒരു tedious പ്രോസസ്സാണ്. ഓൾറെഡി മാഡംസ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഓഷനാണ്, ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഓഷനാണ്. അപ്പൊ അത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പഠിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ tedious ആയ പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കോച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്, അല്ലെ ജിതിൻ? നമ്മളിവിടെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അതും കുറച്ചുകൂടെ ഉപകാരപ്പെടും. അതെ അതെ അതെ, മാക്സിമം ചെറിയ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോച്ചിങ് നമ്മൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിന്റെയും ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ നോട്ട് പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാനാണ്. ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ എക്സാമിൽ നമുക്കത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് മാക്സിമം നമുക്ക് കൺസൈസ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജാമ ആണെങ്കിലും മെഡ്സ്കേപ്പിന്റെ ഒക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അവസാനം ഒരു ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ കാണുള്ളൂ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇത് റെഫർ ചെയ്ത് അത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതി പഠിക്കുക. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണർ ആകുക നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് മറക്കാനും കഴിയില്ല. നിങ്ങളൊരു ആക്റ്റീവ് ലേണർ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ MCQ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എക്സാക്ട്ലി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മാറാം. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയത് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഓവർവ്യൂ ചെയ്യാണ്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നഴ്സിംഗ് എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ്. അപ്പൊ മാഡം രണ്ടുപേരുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഇൻപുട്ട് ആണ് കിട്ടിയത് ഫ്രം ദർ എക്സ്പീരിയൻസ്. കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. നമുക്കിനി സെഗ്മെന്റ് 3ലേക്ക് പോവാം, സിലബസ് ഓവർവ്യൂ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി. അത് നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്തു. എന്നാലും ഓവർ ടുവേർഡ്സ് യു പൊന്നമ്മ മാഡം, ലൈക്ക് മാഡത്തിനോടാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. ലൈക്ക് how should aspirants approach the assistant professor nursing syllabus wise? Like, are the core subjects or repeatedly tested areas that deserve focused preparation? Focused preparation ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ മാഡം? ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ മാഡം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാലും ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി how should aspirants approach the assistant professor nursing exam syllabus and are the core subjects or repeatedly tested areas that deserve focused preparation? അങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ മാഡം? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് PSCയുടെ നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് 100 മാർക്കിനുള്ള ഒരു ഡിവിഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് സിലബസ് 4 വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് നേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് നേഴ്സോ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എന്തും ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും തറവാകുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അത് പഠിക്കുക. അത് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തോ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക. അല്ലാതെ സിലബസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിനൊരു താല്പര്യമില്ല. സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ടോട്ടലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. 10 മാർക്കിനുള്ള കുറച്ച് കണ്ടന്റ് എന്ന് എഴുതിയെന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്.
അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ, അതിനുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആൻസർ തന്നെ കിട്ടണം. നമുക്കത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പോലെ എഴുതാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പം നല്ല തറവ് അല്ലെങ്കിൽ MCQ പാസ്സാകാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു പബ്ലിഷറുടെ പുസ്തകം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മാക്സിമം അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്കുകൾ വായിക്കുക, പഠിക്കുക. ദിവസവും ഒരു 100 ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുക. പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ക്യൂസുകളും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും പണ്ട് പഠിച്ച ഒരിക്കലും കൂടെ റിക്കളക്ട് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എക്സാമിനേഷന്റെ സിലബസിന് ഓവർ ആൻഡ് അബവ് ദി സിലബസ് വായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം. ഓരോ ദിവസവും ഇത്ര ഏരിയ കവർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ സബ്ജക്ട് നോളജ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ തരും. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ റിവിഷൻ നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ലേണിംഗ് തിയറി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നല്ലൊരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിൽ. ആ റിഫ്ലക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ അതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഓരോ സെഷനും കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഒരു നറേറ്റീവ് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നീട് പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ജാമ ആർട്ടിക്കിൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പണ്ട് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ അന്ന് പഠിച്ച പത്തോഫിസിയോളജി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടത്. ഈവൻ ഒരു ഡ്രഗിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഏത് കണ്ടന്റ് വായിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ സിലബസ് നമ്മളിപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം 3-ാമത്തെ വർഷം, 4 വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു. 2021 അത് തുടങ്ങിയത് പുതിയ സിലബസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. വൈവയ്ക്കും അല്ലാതെയും ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചോദിക്കാം. നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മാത്രമല്ല, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ കറണ്ട് സിലബസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്കത്തോ ഓറിയന്റഡ് ആകത്തില്ല. INC-യുടെ സൈറ്റിലുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാഷണൽ ലെവൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ സിലബസും കൂടെ ഒന്ന് തറവ് ആയിരുന്നാൽ കൊള്ളാം. കാരണം പുതിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 90s മസ്കറ്റിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സംഭവം നമ്മൾ 2021 ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അവേഴ്സ് എത്രയാണ്, തിയറിയുടെ എത്രണ്ണം, പ്രാക്ടിക്കലിന് എത്രയാണ്, ലാബ് അവറിന് എത്രയാണ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കരിക്കുലത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിത് ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനിലും അതിനകത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് പുതിയതാണ്. അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നില്ലേ തന്നെ ഈ എക്സാമിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോഴേ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ജിതിൻ മതിയാവോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു മാഡം. വളരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നല്ല മാച്ചിങ് ആയിരുന്നു മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓവർ ടു യു പ്രൊഫസർ നിർമ്മല മാഡം. മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, madam. So, would you recommend a subject-wise preparation strategies or an integrated approach, especially for the exams like Kerala PSC? Madam, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നോട്ട്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാം ഒന്നുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് how well we can prepare. സ്ട്രക്ചർ നോട്ട് ഈസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ. കാരണം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ഓരോ ഓഷണ എന്ന് പറയുന്നു. വായിക്കുന്ന നമുക്കൊരു there is a human tendency to forget. നമ്മൾ പഠിച്ച ഉടനെ മറന്നു പോകുന്നൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ സ്ട്രക്ചർ നോട്ട്സ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ 200 പേജിന്റെ ബുക്കുകളെല്ലാം മേടിച്ചു വെച്ച് ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും വായിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പം തിയറി ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ദാറ്റ് തിയറി വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ തിയറി എക്സാം, പ്ലസ് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ,
if you are learning acute myocardial infarction, ഇപ്പം നമ്മൾ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്നല്ല അതിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റെമി, എൻസ്റ്റെമി, അതിൻ്റെ ECG ഡിഫറൻസസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഔട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതേസമയം അക്യൂട്ട് പൾമണറി എഡീമ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോ, വി നോ ദാറ്റ് അക്യൂട്ട് പൾമണറി എഡീമ ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. But we cannot say that it is out of question. So connected questions, connected syllabus you have to get into. അപ്പോൾ ഇത് MSc നഴ്സിംഗ് സിലബസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പോരാ, BSc നഴ്സിംഗ് സിലബസും അവിടെയാണ് ബേസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. പ്ലസ് MSc നഴ്സിംഗ് സിലബസും എല്ലാം നല്ലപോലെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കണ്ടന്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം നഴ്സിങ്ങിന് BSc നഴ്സിങ്ങിനോ അതിനൊക്കെയുള്ള നഴ്സിംഗ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവിസിൻ്റെയോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ്. പക്ഷെ അത് വായിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ ന്യൂറോളജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ബേസ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോളജി. ഫോർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോൺ ഹിക്കീസ് എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ന്യൂറോളജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് is there. അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ we will be really a master of neurology and neurology nursing. We cannot segregate nursing from the base of, for example, medical nursing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിനും നഴ്സിംഗും കൂടെ ചേരുന്നത്, മെഡിസിൻ പ്ലസ് നഴ്സിംഗ് is equal to medical nursing. Similarly, neurology plus nursing is equal to neurologic nursing. Cardiology plus neurology is equal to cardiology nursing. But we cannot segregate nursing from മെഡിസിൻ പാർട്ട്. ഇത് മുഴുവൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CCF ഡെഫിനിഷൻ ഓൺവേഴ്സ് യു ആർ റീഡിങ്, അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ, കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ, കോംപ്ലിക്കേഷൻ, സീക്വൽ എല്ലാം പഠിച്ചു. പത്തഫിസിയോളജി, മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയണം. അതുപോലെ ഒരു CT ഫൈൻഡിങ് എടുത്തിരുന്നാലോ ആ പർട്ടിക്കുലർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രെയിൻ ആബ്സസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ് ഇൻ എ CT ഈസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ റിംഗ് എറൗണ്ട് ദ lesion ആണ്, particular ring around the pus collection. That ring is giving the significance that this is a brain abscess. അത് നമ്മൾ അതിന് 2 മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആ റിംഗ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഡീലിമിറ്റ് ഫർദർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പസ്. or surgeon's view the total resection or evacuation of the pus will be easy if the ring, since the ring is there. അപ്പൊ ആ ഫൈൻഡിങ് കാണുന്നത് ഒരു ബ്രെയിൻ ആബ്സസിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് എ ന്യൂറോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്ലസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ നഴ്സിംഗ്. അല്ലാതെ നഴ്സിംഗ് മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്താൽ നമ്മൾ ഒരു ഇതും അതിനകത്ത് മച്ച് ബേസ് വിൽ നോട്ട് ബി ദെയർ. ഒരു ബേസും ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്സുകൾ എടുത്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂറോളജി ജോൺ ഹിക്കിയുടെ പുസ്തകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആർ ദെയർ. ഏതിലൊക്കെയാണ് ഓരോ ഫൈൻഡിങ്സ്, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ നഴ്സിംഗ് ബുക്സ് മാത്രം ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പുസ്തകം എടുക്കുക, മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് എടുക്കുക. സിമിലർലി ഫാർമക്കോളജിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി. അപ്പൊ ഡ്രഗ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓരോന്നിന്റെ ഇഫക്റ്റ്, സൈഡ് ഇഫക്ട്സ്, തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻഡെക്സ് ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫാർമക്കോളജി പഠിച്ചാലൂടെ. ആ രോഗത്തിന് എന്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഡയറ്ററ്റിക്സ് അറിയണം. ഓരോ ആപ്പിളിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, ഒരു നെല്ലിക്കയിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക് നോർമൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നും നത്തിങ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഓർ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ഫ്രം the other one. Each and every one is interconnected or interrelated. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ നോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർമൽ വാല്യൂസ്, എല്ലാ നോർമൽ വാല്യൂസും എഴുതുക. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പണ്ട് ക്രിയാറ്റിനിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി വെദർ ദ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾട്ടേർഡ് ഓർ നോട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല. റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയാറ്റിനിൻ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ലോസ്റ്റ്. അത് പറ്റുകയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ആൽബുമിനൂറിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മൈക്രോ ആൽബുമിനിൻ പ്ലസ് ക്രിയാറ്റിനിൻ റേഷ്യോ നോക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചേഞ്ചസ് ആർ കമ്മിങ്. അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന, അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഐ എം എ ക്ലിനിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് പേഴ്സൺ. ബട്ട് ഇവിടെ തിയറി ആൻഡ് ക്ലിനിക് പ്രാക്ടീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് two sides of a coin. We cannot, in order to say that this is a coin, two sides is mandatory. We cannot separate only one side is there or other side is there. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഒന്നിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വൈഡ് റീഡിങ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ. ഇതിനകത്ത് നോ ഓൾട്ടർനേറ്റ്, നോ കോംപ്രമൈസ് ദെയർ. യു ഡു വൈഡ് റീഡിങ്. ഈച്ച് ആൻഡ് ഏതെല്ലാം ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാവോ, നോ നെവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിലബസ് ഓർ ദ റെഫറൻസസ് ഗിവൺ ദെയർ. So instead of reading the text nursing books alone on a particular, for example, pediatric nursing പുസ്തകം വായിച്ചാൽ pediatric nursing ആകത്തില്ല. You have to read textbook of pediatrics plus pediatric nursing. Okay. Similarly, neurology plus neurologic nursing. എന്നാൽ മാത്രമേ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആ ന്യൂറോളജിക് നഴ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. ഓരോന്നിന്റെ നഴ്സിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് മെഡിസിൻ. അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് കുറെ ഇപ്പൊ CCF പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ മുതൽ പത്തഫിസിയോളജിയായി, മാനിഫെസ്റ്റേഷന്, കോംപ്ലിക്കേഷന്, സീക്വലായി, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം nursing management, okay, we are part of nursing profession, so we have to read only nursing side. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will not be a complete one. You have to know from the definition to complication, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് nursing manager. That nursing management is based on the base of medicine. That everybody has to read. അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനും ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ബുക്സ് ആർ ദെയർ. ന്യൂറോളജിക്ക്, കാർഡിയോളജി, നെഫ്രോളജി, ഇതിനെ നമുക്ക് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഞാൻ തന്നെ ഒരു പാനൽ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന് കൂടെ വൺ ചാപ്റ്റർ ഐ ഹാവ് റോട്ട് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക്, എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ന്യൂറോളജി ആൻഡ് നെഫ്രോളജി പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു MBBS. ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. Text book of essentials of nephrology and urology and labeled under Dr. Kashi Vishweswaran. I also part of that particular group members, a group of doctors, psychologists, sociologists, nursing faculty. I was the only one nursing faculty involved in that. അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒരുവിധം യൂറോളജിയും നെഫ്രോളജിയും ടിൽ MBBS ലെവൽ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ ബുക്സുകൾ വായിച്ചാലേ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്, എന്തുമാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ്, അത് വായിക്കുക. അതിൻ്റെ ഓരോ ഫൈൻഡിങ്ങും ഓരോ ഡിസീസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയണം. നേരത്തെ നമ്മുടെ പൊന്നമ്മ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ വൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ടു ആസ്ക് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വിൽ ടെൽ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കും. വൈവയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വൈ വി ആർ ടേക്കിംഗ് പൾസ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് പൾസ് along with the taking of temperature. അപ്പൊ അവർ പറയും, മാഡം ടു നോ ദ പൾസ്. വൈവയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കില്ല. There is a ratio that for every 1 degree rise of temperature, 10 beats will increase. But there is another question. If fever, if it is increased, why we are taking the pulse rate? No, there are exemptions. In typhoid fever, we know that along with the rise of temperature, the pulse rate will not rise. That is known as relative bradycardia. എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പൾസ് റേറ്റ് കൂടുകയില്ല. അതേസമയം മറ്റു ഫീവറുകളിൽ ഒരു ഫീവർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പൾസ് റേറ്റ് കൂടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഇറ്റ് നോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ? അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമോണല്ല ടൈഫി, പാരാടൈഫി ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് കോസിങ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ. അപ്പൊ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എൻഡോടോക്സിൻ ഈസ് ദെയർ ദാറ്റ് വിൽ ഈസ് കാർഡിയോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ദാറ്റ് വിൽ സപ്രസ് ദ കാർഡിയാക് ആക്ഷൻ. when the cardiac rate is affected, cardiac function is affected, definitely pulse rate will be decreased because pulse is the reflection of the heart cardiac activity. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ why as Ponnamma madam said, they have to ask why it happens, why it not happens. So in that case only they can give most of the answers, and also they can definitely appear the interview side also. So you have to convince the candidates that preparation during theory time is always helping, not only for writing the examination but for appearing for the interview board also. രണ്ട് സൈഡും ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് they have to be convinced. ജിതിൻ, എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്തിനകത്ത് എപ്പിഡമിയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് എക്സാമിനേഷൻ. Am I audible? Yes, madam. അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ, ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം.
പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാൻഡമിക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പാൻഡമിക് എന്താണ്, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. പിന്നെ റീസർജൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന അമീബിക് എൻകഫലൈറ്റിസ് അതുപോലെയുള്ള ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കാം. അതുപോലെ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കൊളാബറേഷനിലൂടെ വരുന്നത് വെറ്റിനറി സയൻസും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസും എല്ലാം കൂടി ചെന്നിരിക്കുന്ന വൺ ഹെൽത്ത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു 1 പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണല്ലോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേ രീതിയിലൊരു ഹയർ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളും വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലോ എപ്പിഡമിയോളജിയിലോ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ 2 നഴ്സസ് നിപ്പയായിട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. 2 കോണ്ടാക്റ്റും ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർജൻസ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. റിസർജൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനും അതുപോലെ വൺ ഹെൽത്ത് കോൺസെപ്റ്റ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അമീബിക് എൻകഫലൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള, അത് ശരിക്കും വൺ ഹെൽത്തിന്റെ തന്നെയാണ് അമീബിക് എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ് അമീബിക് എൻകഫലൈറ്റിസിന്. അപ്പൊ ഇത്തരം നമ്മുടെ കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്താ പറയാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനും ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഹീസ് ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് അവനോട് പറഞ്ഞത് കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇന്റർവ്യൂവിന് നിപ്പ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് ഹി ഗോട്ട് 3rd റാങ്ക്. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഹീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം നഴ്സിംഗ് കോളേജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നോളജ് ബേസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇന്റർവ്യൂവിന് യു വിൽ ബി ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. ലൈക്ക് ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു എ ടീച്ചറും ലൈക്ക് റിയൽ ടീച്ചേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. ലൈക്ക് വി ആർ വെരി പ്രൗഡ് ടു ഹാവ് യു ഓൾ ഹിയർ മാം. ലൈക്ക് ഇത് ലൈക്ക് നമുക്ക് എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോംപ്റ്റിൽ മാത്രമേ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ 2 മാഡംസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഒരു റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ റിയൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കഴിയുള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം, നിർമ്മല മാഡം, പൊന്നമ്മ മാഡം. ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് there. Like now I'm moving over to Arun sir. Arun sir, can you hear me? Hi sir. Kelkam. Yes sir. You like the last section നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഞാൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Like interview and final selection insights sir. Like Okay, can you thank you, please sir. handle this section here? Thank you so much. Sir, I have one doubt. Madam, what weightage does the interview carry in the final section or in the rank? And how significant is interview performance compared to the written examination? എനിക്ക് ഇത് നമ്മളിപ്പോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാല് 15 മാർക്സ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂവിനെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതിന്റെ മാക്സിമം സ്കോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 13 ആണ്. Okay, ma'am. അത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള MCQ ആണ്. MCQന് നല്ല സ്കോർ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് കിട്ടിയതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. Okay. Can I add one point? Yes, ma'am. Yes madam. Yes madam. Please, yes madam. Yeah, so usually for the PSC interview of any category, 80% mark they will count from the theory side. Okay, ma'am. 80% and 20% from the interview side. Out of interview, as Ponnamma said, maximum 13-14 വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ അത്രയും കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ദേ ഹാവ് ഫിക്സ്ഡ്. മാക്സിമം അത്രയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് 2ഉം കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തീരെ ഇതായിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നാലും മിനിമം 7 എങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് PSC ഒരു റൂൾ ഈസ് ദെയർ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിനകത്തും നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇന്റർവ്യൂ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വൺസ് ദ തിയറി ലിസ്റ്റ് കം ഇൻ ടു ഇഫക്റ്റ് published, you have to arrange a separate session on the title, how to face an interview.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വാസ് കണ്ടക്ടിങ് PSCയിലെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹൗ ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ഇൻ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് PSC ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വി ക്യാൻ സ്പീക്ക് എ ലോട്ട്. അപ്പം ഈ 80യും ഈ 20 ഇതെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ ചില അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ വി വിൽ കൺസിഡർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സർട്ടൻ അതർ കമ്പാഷനേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 80% 20%. നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ 4 പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. അത് 2 പേര് PSC കമ്മീഷണേഴ്സ് അല്ലെ PSC മെമ്പേഴ്സും. അത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ DME ആയതുകൊണ്ട് ഒരു DME റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കാണും. സാധാരണ DMEയില് DHSന്റെ കീഴിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു DHS റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു DMO ആയിരിക്കും. ഏത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലാണോ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ DMO വിൽ റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് DHS സർവീസ്. പക്ഷെ DMEയുടെ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ JDNE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് JDNA may be there. Otherwise, one more nursing expert, subject expert will be there from the nursing college, senior most professor or principal, whoever may be posted by the PSC. These are all confidential matters. Who is posted for what purpose nobody knows and all. അപ്പോൾ ഇവിടെ PSC 2 മെമ്പേഴ്സും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് DME റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവും പ്ലസ് ഒരു നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പേർട്ട് ഐദർ സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പലോ പ്രൊഫസറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ നമ്മൾ PSC മെമ്പർ വിൽ ആസ്ക് സം ഓഫ് ദ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വേർ ദേ ആർ കമ്മിങ്. പിന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്റ്റുഡൻ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അവരുടെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ചോദിക്കും. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് DME റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വിൽ ആസ്ക് വെദർ ദേ നോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ DME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നമുക്കറിയിപ്പം പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് DME സർവീസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ പൊസിഷൻസ് വി ആർ ഹാവിങ് ഓർ ദ പോസ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് കോളേജസ്. ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഇത് പലയിടത്ത് പഠിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ MSc ദേ മേ ബി കമ്മിങ്. ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ്, ഗവൺമെന്റ് പഠിച്ചവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഓറിയന്റേഷൻ കാണും. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പാറ്റേൺ ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അതുമെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ചിലപ്പം വൈവയ്ക്ക് കയറുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, അണ്ടർ ദാറ്റ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ, അണ്ടർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ഈസ് ആൻ IAS പേഴ്സൺ, അണ്ടർ ദാറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിലാണ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിന്റെ കീഴിലാണ് ഇങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൽസ്. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ പാറ്റേൺ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. വൈവയ്ക്കൊക്കെ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവർ അറിയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് PSC ഹൗ ടു ഫേസ് എ PSC ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് എന്നുള്ളത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവരിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ മുതലേ നമ്മൾ ഇവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പോസ്റ്റ് ദം ആസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ്. ദെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വി ക്യാൻ അസസ് വെൻ ദേ ആർ എൻ്ററിങ് ദ ബോർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നോളജും ഇതും മാത്രം പോരാ. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഒരു മച്ചുവേർഡ് പോസ്റ്റാണ്. ദേ ഹാവ് ടു ലീഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസിനെ നയിക്കുവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കുട്ടിയിലുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റർവ്യൂ ഇറ്റ്സെൽഫ് വിൽ ബി വീണ്ടും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് ദേ ഹാവ് ടു പാസ് ത്രൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എത്ര വൈവ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ഒരു 13-14 ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം. കാരണം അതിൻ്റെ അപ്പുറം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് PSCക്ക് ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ട്. നോട്ട് ബിലോ 7-8. തീരെ മോശം കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 7 മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് വി ആർ പബ്ലിഷിംഗ്. പിന്നെ PSC മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് മാറ്ററുമായിട്ടൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ഇന്റർവ്യൂസ് നടത്തി കുറച്ചുകൂടെ വെൽവേഴ്സ്ഡ് ആണ്. അവരിപ്പം ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്റെ ആയിരിക്കും, വാക്സിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവര് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല അല്ലാത്തതും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫ് നഴ്സസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പോലും ബാലൻസ് ഡയറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓരോരോ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി അവർ പ്രിപ്പയർഡ് ആകുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം അജ്ഞരാണെന്ന് അവർ പറയും. അതേപോലെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നമ്മുടെ UPSCയുടെ ഒക്കെ IASന്റെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര നല്ലതായിട്ടാണ് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതും. ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും ഒക്കെ അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതൊക്കെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. IASന്റെ ഉള്ള മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൻസർ അനുസരിച്ച് അത് ലീഡ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് കഴിവതും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ചിലപ്പം ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ പറയും. ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലൊക്കെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറയും. അത് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക. നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി നന്നായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാ. നിങ്ങളുടെ ആ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡെപ്ത് ഒന്നും അന്നേരം നോക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, അതാണ് അവർ നോക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത്. ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തറവായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയാൽ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒത്തിരിയും കഴിവതും മറ്റ് ഈസിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം. ഒരുപാട് പാനിക് ആയിപ്പോയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു അണ്ടർ റേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. എന്താണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. അതിനകത്ത് അന്നേരം പാനിക്കായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതെ, മാഡം ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ, ലാസ്റ്റ് ഡൗട്ട്. മാഡം, ഡു അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് MPhil and then PhD റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റേജ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുമോ മാഡം ഇന്റർവ്യൂ സെക്ഷനിൽ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് മാർക്കിടുന്നവരുടെ യുക്തം പോലെ ഇരിക്കും. I want to say a few words. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പൊന്നമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. വൺസ് ദ തിയറി കഴിഞ്ഞു, ലിസ്റ്റ് വന്നു, ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള ഡ്രസ് കോഡ് മുതൽ വി വിൽ ഒബ്സർവ് നമ്മുടെ മച്യൂരിറ്റി ലെവൽ, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റി. പൊന്നമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് വി മേ ഗീവ്, അതിനകത്ത് ഷോർട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദേ മേ ആസ്ക് ടു ടേക്ക് എ ക്ലാസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പാനൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ടീച്ചിങ് സ്കിൽ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്, മാസ്റ്ററി ഓവർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്മോൾ പോർഷൻ ആയാലും അതിനകത്തുള്ള മാസ്റ്ററി, അത് മാത്രമല്ല കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, നമ്മൾ പാനിക് ആകുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു ടീച്ചർ ആകാനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാകേണ്ട, കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മച്യൂരിറ്റി ദ പാനൽ മസ്റ്റ് ഫീൽ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫിലിം വേൾഡിൽ പോകുമ്പോലെയൊക്കെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഒരിക്കലും കയറി പോകരുത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ കാലടി കണ്ടു എന്ന് യേശുദാസ് പാടിയതുപോലെ ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊള്ളാം, വി ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഹെർ ആസ് എ ടീച്ചർ എന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന് കൺവിൻസ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ മേ ആസ്ക് 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അതിനകത്തും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വിവരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ മാസ്റ്ററി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടീച്ചിങ് സ്കില്ല്, ലാംഗ്വേജ്, ദ തിങ് ഈസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വി വിൽ ഒബ്സർവ് വെൻ ദേ ആർ ടീച്ചിങ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ PhDക്കോ MPhil ഇതിനൊന്നും, ഇതെല്ലാം ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു IMC നമുക്ക് MSc നഴ്സിംഗ് ആണ് ബേസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ എടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും മാസ്റ്ററിയും MPhil കൊണ്ടോ PhD കൊണ്ടോ മാത്രം കിട്ടത്തില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അസസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റും ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു എക്സൽ ബോത്ത് ഇൻ തിയറി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ്. അല്ലാതെ മറ്റു അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വെയിറ്റേജ് നോട്ട് അറ്റ് ഫിക്സ്ഡ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിപ്പോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. അതെ അതെ അതെ. ഇതൊരു നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതെ ലൈക്ക് എനി ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് വില്ലിംഗ് ടു ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി റെയർ. നമുക്ക് ഇനിയും സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചറിൽ. മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ പല മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത് എക്സാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സസ്, ചില സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സീനിയർ മാഡംസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടും. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഒക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ടുവേർഡ്സ് മാഡംസ് ലൈക്ക് അശ്വിൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഡം.
ലൈക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ലൈക്ക് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച് ഡീപ്പ് ലെവൽ സ്റ്റഡി വേണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഡം. നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് നോട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബേസ്ഡ് അല്ല എക്സാം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് അല്ല. സോ ലൈക്ക് വൈസ് സോ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് മാഡം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മാഡം. എനി ഓഫ് ദ മാഡം പ്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു ഞാനത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ട്രെൻഡ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിതിൻ. 2018 നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 2023 ആയപ്പോൾ അത് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു 2018, അത് 10 ആയി 2023. അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് റിസർച്ചിലും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സ്പെഷ്യാലിറ്റി 20, സ്പെഷ്യാലിറ്റി എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കോമൺ സബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും മിക്കവാറും പ്രഡിക്ഷൻ വരാൻ പോണത്. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ലേ. അതെ അതെ, താങ്ക്സ് മാഡം, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. ലൈക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് സിലബസ് തന്നെ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മല മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ സിലബസ് മാത്രമല്ല ലൈക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്ലെയിമർ കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര മാർക്ക് ഇതൊന്ന് വരാവുന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇപ്പൊ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുപോലെ നിർമ്മല മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും മീൻസ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ അത് നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അശ്വിൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മാഡം. അപ്പൊ അതെ മാഡം, മാഡം പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. സോറി, ഒരു സിമ്പിൾ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ്. അതാണ് സിലബസിന്റെ. ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു മാഡം. നമുക്ക് പണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട്, ലൈക്ക് കുഹാസിന്റെ തന്നെ സിലബസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ട് സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മാത്രം പഠിച്ചു പോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ ലൈക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് തന്നെ ഫുൾ നോക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. താങ്ക് യു മാഡം, അത് വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ മാഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലേക്ക് മാറി, ലൈക്ക് OMR ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് നമുക്കിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാംസ് ആയല്ലോ. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് രസ്ന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാഡം, പിക്ചർ ഓർ വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പാറ്റേൺ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ മാഡം? നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മാറിയതായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിപ്പയർഡ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ആകുകയല്ലേ ചെയ്യുക. അതെ അതെ, ഓൺലൈൻ എക്സാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാഡം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന്ന് മാത്രം പറയാല്ലേ മാഡം? ലൈക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലായി അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോയവരല്ലേ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ മാഡം, താങ്ക് യു മാഡം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ MSc റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആണോ? ദിസ് മസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാഡം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. ഇവൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അസോസിയേറ്റിന് പോലും അത് മസ്റ്റ് അല്ല, ഡിസൈറബിൾ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഡിസൈറബിൾ എന്ന് പറയും മാഡം. അത് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂഷൻ പോയിന്റിൽ വന്നിട്ടില്ല മാഡം അല്ലേ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ എനിക്കൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി അവർ ചോദിച്ചാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ. Okay, madam. Okay, thank you, madam. Like one more question is coming up about the institutions from where the candidates we have passed from. I heard that a candidate from the government institution will be good in scoring in the interview എന്നൊരു വന്നിട്ടുണ്ട് മാഡം. മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഡം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രം വേർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പറയത്തില്ല. പ്രീവിയസ് എക്സാം 2010 വന്നേക്കുന്നതൊക്കെ മണിപ്പാലൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. നമ്മള് എന്താ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറുക എന്നുള്ളതല്ലേ. അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും നല്ലതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആരാണ് അവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവരും മികച്ചതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകുന്നതല്ല ഒരാളുടെ കോമ്പിറ്റൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് തന്നെ അവർ നോക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇരിപ്പ് തന്നെ നോക്കും, നമ്മുടെ പോസ്ചർ നോക്കും, നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണ്. അതല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഇരുന്നതിന് ശേഷമല്ലേ അവർ നോക്കുള്ളൂ.
Okay. ശരി മാഡം. താങ്ക് യു മാഡം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കഴിവതും ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യം ധൈര്യമായിട്ട് പറയുക. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സോറി പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകരുത്. അറിയത്തില്ലേ ആദ്യം തന്നെ സോറി പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഒഴിവാകുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. അപ്പൊ അതൊരു മാർക്കായിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത്, കാരണം എക്സാം എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇന്നൊരു കാറ്റഗറീസിന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലിരിക്കും. ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ആണ്. ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിൽ കിട്ടുന്നതാണ് മാഡംസ് രണ്ടുപേരും പറയുന്നത്. സോ അശ്വിൻ സാർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് എത്ര പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടഡ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ മാഡം? ലൈക്ക് അത് ഇതുവരെ PSC അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പോസ്റ്റിന്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് പോലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ലേ വരിക. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ്, എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്നും ആപ്ലിക്കൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് തന്നെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആസ് ഓഫ് നൗ വേക്കൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയൊന്നുമില്ല. എനിക്കൊന്ന് റൈസിംഗ് വേക്കൻസിക്കും കൂടെ ആയിരിക്കണം കാണുന്നത്. അതെ മാഡം, പുതിയ കോളേജസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മാഡം. അപ്പൊ അതെ, അതുകൊണ്ടും അതുകൂടി ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉടനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്താനുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 3 years. നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, some rumors heard that like questions are selected based on opinions from the lecturers over various government institutions. Is that true, or like there are any administrative panel to decide the questions? Decide ചെയ്യുന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അത് പാറ്റേൺ ഡിഫറെന്റ് തന്നെയല്ലേ മാഡം? ഒരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനോണിമൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അതൊന്നും അങ്ങനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനി കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അത്രയൊക്കെ എനിക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഇപ്പൊ ആസാമിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആസാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അത് മിനിസ്റ്റർ ലെവലിലുള്ള ഒരു പാനലിൽ നിന്ന് വിടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണമെന്ന് പോലും ഇല്ല. അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും. അതിൽ ഒരെണ്ണം റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലും അനോണിമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. വരുന്നോ ഇല്ലെന്നൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ UPSC തന്നെ ഞാൻ ഈ വർഷം അഡ്വൈസർ ആയതാ. നമുക്ക് പല എക്സാം പല കാറ്റഗറി സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയുള്ള സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സജഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു തരും. അപ്പൊ ഇത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ളതാണെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പാടില്ല. അത് ഏതായാലും ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ആയിരിക്കത്തില്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. നിർമ്മല മാഡം, പൊന്നമാഡം എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ സെക്ഷൻസ് മാഡം ഓരോ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് മാഡംസ് ലൈക്ക് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു നോളജ് ലെവൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെറിയ സെക്ഷനിലാണ് വൈഡ് നോളജ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും കവർ ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ മാഡം, ലൈക്ക് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്? നിർമ്മല മാഡം, പൊന്നമ്മ മാഡം. ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നവര് 18 മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 18-20 മണിക്കൂറൊക്കെ. അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ്, അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. ഇത് കുറച്ച് സമയമായി. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം, വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്ര നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാനൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതല്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനെ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓണേർഡ് മാം, ലൈക്ക് ബോത്ത് ഓഫ് യു ഫോർ ദിസ് ലോങ് ടൈം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. യെസ്, ഷുവർ മാഡം. എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മാഡം. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അറിയിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ലൈക്ക് ഫ്രം ദി ചാറ്റ് ബോക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് മാഡം പറയുന്നത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു മറിയം. ലൈക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ സെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഡോണ്ട് വറി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സ്ട്രാറ്റജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇനി വരുന്ന ഫർദർ ക്ലാസ്സസിൽ അറിയാം. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. Thank you, Nirmala madam. Thank you, Purnima madam. Like it was so nice with you. Like it was very nice, informative section. അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഞാൻ താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ്. അരുൺ സാർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay. Thank you, Nursing Acharya, for being included me also in the panel. Thank you very much. Thank you, madam. Like further, we are expecting more sections from you all. Like it was very nice. Thank you so much, madam. Like thank you so much. Have a good night. Okay, like it was. thank you. Good night. Thank you so much. Thank you, Nirmala madam, Purnima madam. വളരെ സന്തോഷം. Thank you, Harikrishnan, Dr. Harikrishnan, Dr. Amras. Thank you all the team Nursing Acharya. Thank you for this section. Thank you all the participants, but the least, thank you so much. Have a good night. Thank you for having a very effective discussion. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you.